वाहेगुरु 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 हाँ वाहेगुरु 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 हाँ वाहेगुरु 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 तेरा सब सदका वाहे। श्री गुरु नानक देव महाराज की जय। भगवान श्री चंद्र महाराज की जय। बाबा भूमन शाह महाराज की जय। गुरु महाराज बाबा श्री चंद्र जी उदासीनाचार्य इन्हां दा अज पावन पवित्र जन्म दिहाड़ा है। सो एक हफ्ते तो बाबा जी की जन्म साखी का पावन पाठ बाबा जी के डेरे विखे चल रहा है। जिस समय गुरु महाराज जी का पावन पवित्र जन्म होया बड़ियां खुशियां मनाइया गई, बड़े चाह मनाए गए। उस दे परथाए बाबा जी की जन्म साखी में जो पावन पवित्र साखी है वो सारी संगत ने जगत गुरु भगवान श्री चंद्र महाराज जी के पावन जन्म की साखी को श्रवण करना है। उस तो उपरांत भगवान श्री चंद्र महाराज जी की पावन आरती होएगी, अरदास होएगी और रोट प्रसाद को भोग लगाया जाएगा और लंगर प्रसादा इस दे नाल तैयार है। सो बोलो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। अगे साखी चलो सयो चल दर्शन करिए। भगवान श्री चंद्र जी महाराज इंदौर शहर तो बाहर एक झिड़ी विच विराजमान हैं। रोज़ ही धर्म का उपदेश हुंदा है। सहजे सहजे नेड़े तेड़े दे शहर विच भगवान दी महिमा दे चर्चे होण लग पे, जिस करके रोज़ ही जग्यासू सज्जन कथा दे समय अपने आप ही आ जाते अते अपने मन दे शंके दस के भगवान जी तो उत्तर लैके प्रसन्न हुंदे। अज भी जद संगत आ गई तो भगवान ने कई प्रमाण दस के सिद्ध किया कि मनुख की कल्याण वेद वाक अते गुरु वाका उत्ते श्रद्धा रखने नाल हो सकती है। निष्काम कर्म करने सिमरन करना आदि मनुख दे मुख धर्म हैं। इस तरह उपदेश दे के भगवान ने कथा की समाप्ति कर दी। तो महात्मा कमलदास जी उठ के खड़े हो गए। कमलदास जी ने सारी संगत प्रति कहा कि भगवान श्री चंद्र जी महाराज का अवतार दिहाड़ा भादो सुदी नौमी है। ये दिन बड़ा ही भागा वाला है। इस वास्ते सारे माई भाई कल सवेरे हुम के आओ अते रोट प्रसाद बनाने वास्ते घी खंड आदि समग्री लैके सवेरे ही आओ ताकि रोट प्रसाद बनवा के सब नूं वरताया जाए। वो भागा भरिया दिन कल सवेरे है। एक भगत नारायण दास ने उठ के श्री कमलिया जी का धन्यवाद किया कि तुसां ने बड़ी कृपा की है जो सानू भगवान जी के अवतार दिहाड़े की तिथि दसी है। असी कल वाले दिन नूं बड़े उत्साह नाल मनावांगे, कीर्तन भी होवेगा। रोट प्रसाद इत्थे धूणे उत्ते ही तैयार होवेगा क्योंकि असी अणजाण हाँ। रोट बनाण दी विधि सानू आउंदी नहीं है। अज संगतां बड़ियां खुशियां विच घरां नूं आ रहीआं हन अते इस खुशी विच फुल्लियां नहीं समाउंदियां हन।
ਕਿ ਕੱਲ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੇ ਜੋਗੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਚੱਲੀ ਸਭ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਧੂਣੇ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ। ਮੂੰਹ ਝਾਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਘੀ, ਖੰਡ, ਆਟਾ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਤੁਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੋੜ ਦੇ ਬ੍ਰਿਛ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਲੋ ਸਈਓ ਚੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨੰਦਨ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ, ਮਾਤ ਸੁਲਖਣਾ ਜਾਏ ਨੇ। ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ, ਸਿਰ ਬਵਰਾਨਾ, ਧਰਿਆ ਆ ਕੇ ਭੇਸ ਮਹਾਨਾ। ਸਿਜਦੇ ਕਰਦਾ ਕੁੱਲ ਜਮਾਨਾ, ਨੌਮੀ ਦੇ ਚੰਦ ਆਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਈਓ ਚੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਕੂੜਾ ਜੰਗਲ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੰਗਲ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਕੱਟਦੇ ਸੰਗਲ, ਜੋ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਈਓ ਚੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ, ਸੰਤੋ ਨੰਤੋ ਰਲ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਤੁਰੀਆਂ ਮੁੜੀਆਂ, ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਈਓ ਚੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਰਲ ਕੇ ਆਏ, ਧੂਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾਏ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਈਓ ਚੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨੰਦਨ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ, ਮਾਤ ਸੁਲਖਣਾ ਜਾਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਈਓ ਚੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਆਵੋ ਰਲ ਕੇ ਪੁਰਬ ਬਣਾਈਏ, ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪਾਈਏ। ਸਖਣੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਆਈਏ, ਸ਼ਿਵ ਭੰਡਾਰੀ ਆਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਈਓ ਚੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਈਓ ਚੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਇਕੱਠ ਜੋਗੀ ਰਾਜ ਦੇ ਧੂਣੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਤ ਦੇ ਮਟਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸੁਆਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਧੂਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਭਗਵਾਨ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਰੋਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀਆਂ ਪਰਾਤਾਂ ਭਰ ਕੇ ਧੂਣੇ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਕਮਲਦਾਸ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਥੋੜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਬੋਲੋ।
तन मन कोल कमाइए श्री चंद प्यारे तो, तन मन कोल कमाइए श्री चंद प्यारे तो, मन आइया मुरादा पाइए नानक दुलारे तो। भादो सुदी नौमी तिथ आई, भादो सुदी नौमी तिथ आई, सब संगत नू दिया बधाई, मंगल गावो माई पाई, हों वारी इस नजारे तो। तन मन कोल कमाइए श्री चंद प्यारे तो, मन आइया मुरादा पाइए नानक दुलारे तो। ये आए भोले भंडारी डुबदी दुनिया आके तारी, कमल कहे जाइए बलिहारी भुला बख्शण हारे तो। तन मन कोल कमाइए श्री चंद प्यारे तो, मन आइया मुरादा पाइए नानक दुलारे तो। तन मन कोल कमाइए श्री चंद प्यारे तो। श्री कमलिया जी दे मगर संगत ने उच्ची सुर विच प्रेम नाल गायन कीता। श्री कमलिया जी ने रोट प्रसाद की अरदास की अते धूणे विच रोट प्रसाद पा के शब्द पढ़े, ओम तत्सत ब्रह्म अर्पणम 3 बार किया। शंख घड़ियाल वजाए गए, भगवान श्री चंद्र जी दे जयकारे बोले गए, उपरंत रोट प्रसाद सारी संगत प्रति वरताया गया। इहो जिहा दुर्लभ प्रसाद संतां ने अगे कदे भी नहीं खाधा सी, जिस करके साध संगत रोट प्रसाद खा के बड़े आनंद नूं प्राप्ति होई। भगवान का यश उच्चारण करदी संगत वापस आपो अपने घरां नूं आ गई। बोलो भगवान श्री चंद्र महाराज की जय। आप सारे ही बड़े वडभागे जो भगवान श्री चंद्र महाराज जी का पावन पवित्र जन्म दिहाड़े ते गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी डेरे विखे पहुँच के सारी संगत मिल के बाबा श्री चंद्र जी महाराज जी का पवित्र जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं। अज दे दिन ही भगवान श्री चंद्र जी महाराज गुरु नानक साहब के घर माता सुलखनी की कुखों अवतार धारण किया सी अते पूरी संगत नूं पूरी कायनात नूं निहाल किया सी। भगवान श्री चंद्र जी महाराज इस धरती उत्ते लगभग 150 साल शरीर करके विचरण करते रहे। 150 साल इस शरीर करके पूरे जगत जलंदे नूं आप जा जा के उधार किया। जिथे जिथे पाप करने वाले रहिंदे सन उन्हां नूं पाप तो छुड़ाया, धर्म का रस्ता दस्या। और जिथे धार्मिक लोग रहिंदे सन पर दूसरे लोग उन्होंने धर्म नहीं करन दिंदे सन, तो उत्थे जाके धर्म का झंडा फहराया कि तुसी अपने धर्म की पालना करो। कोई भी धर्म माड़ा नहीं है, सब धर्म चंगे ने, पर जिस धर्म में जिस गुरु महाराज प्रति आस्था है उस धर्म के प्रति आप अपना निश्चय दृढ़ करो और अपनी विधि और पूजा पाठ नितनेम करते रहो। इस दे नाल ही जिथे जिथे गुरु प्यारे औंकड़ा करके याद करते भगवान उत्थे ही प्रगट हो जाते और पूरा जीवन समाज के कल्याण के प्रति उदासीन मत के उत्थान के लिए और शिक्षा के वास्ते कि जिवें संसार के लोगों को संसार की व्यवहारिक शिक्षा की जरूरत है, उस तरह भगवान श्री चंद्र जी महाराज अपने माता पिता तो आग्ञा लैके विशेष उच्च विद्या वेदा ग्रंथों की धारण करने वास्ते कश्मीर दे विच उस समय कश्मीर दे विच संस्कृत विद्या बड़ी महान रूप विच उत्थों दे गुरुजन शिष्यां नूं सिखाते सन।
ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤ ਵਿਦਿਆ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਿੱਧ ਮਹਾਤਮਾ ਉਦਾਸੀਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰੂਪਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ, ਸੰਨਿਆਸ ਦੀਕਸ਼ਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਦਾਸੀਨ ਮਤ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਪਤਾਕਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਧੂੜੇ, 6 ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਮਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਸੀਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਰਮ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਫਹਿਰਾਇਆ। ਐਸੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਭ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਔਰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੈਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਔਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ, ਨਿਤਨੇਮ, ਸੇਵਾ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿਖੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਬਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਆਪ ਹੋ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੁਲਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੈਸਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ, ਧੂਪ ਦੀਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਔਰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਬੋਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬਾਬਾ ਘੁੰਮਣ ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। आरती पूरी हो गई थी। श्री चंद्र भगवान की जय, साचे दरबार की जय, जय सतगुरुदेव महाराज की जय।
संतन के साहिबा ओम जय श्री चंद्र देव।